آج کی شب اس بادشاہ اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے جسے سفیر حسین کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، خود مکہ میں قیام کیا، جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے۔ 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ جناب مسلم بن عقیل نے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے، مولا جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں مصائب کے آخر میں اسی جملے کو دوبارہ دہراؤں گا۔ جناب مسلم نے کہا مولا کوفے کے لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوفے کے لوگ بیعت پہ آمادہ ہو چکے ہیں، 18,000 افراد میری بیعت کر چکے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہ پیغام جناب مسلم بھیج چکے تھے۔ خط بھیجنے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے۔ ابن زیاد ملعون جو ہے وہ نیا گورنر کوفہ میں آ گیا، نعمان ابن بشیر کو وہاں سے معزول کر دیا گیا۔ کوفہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دیا گیا کہ مسلم کو ڈھونڈو۔ جب جناب مسلم نے ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، مغرب کی نماز پڑھائی تو 3 سطریں تھیں، جب عشاء پڑھانے کے بعد مسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے کوئی نہیں تھا، اکیلا حسین کا سفیر، عقیل کا بیٹا کوفہ کی گلیوں میں کبھی دائیں کبھی بائیں، روتے روتے ایک ایسے دروازے پہ چلے گئے جو دروازہ بند تھا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں جا کے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک ضعیفہ عورت آئی، اس نے اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ایک مسافر کو دیکھا، کہتی کون ہے؟ فرمایا مسافر ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا منزل دور ہے۔ دیکھ کے کہتی جتنی جلدی ہو سکے میرا دروازہ چھوڑ، تجھے خبر نہیں ہے کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، نیا گورنر آ گیا ہے، کوفہ میں کرفیو ہے، کوفہ میں سختی ہے، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ چھوڑ۔ یہ کہہ کے وہ ضعیفہ دروازہ بند کرنے لگی۔ جناب مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں تھامی اور اپنا ایک ہاتھ زمین پہ رکھ کے کہا اچھا سیدہ تیری اولاد کا مقدر۔ جب کہا یا فاطمہ تو زہرا تیری اولاد کا مقدر، لفظ فاطمہ بند دروازے پہ، اس عورت نے سنا، دروازہ کھول کے کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا کیا تو فاطمہ تو زہرا کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اسی کی کنیزی کا تو بھرم ہے۔ مسلم کی آواز آئی پھر انہی کی اولاد ہوں، اولاد کا نام آنا تھا، تڑپ گئی، رو کے کہتی کہیں تو عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں؟ آواز آئی ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ دیکھا دی مولا میرے گھر تشریف لے آئیں، جلدی سے اپنے گھر میں جناب مسلم کے بٹھانے کا بندوبست کیا، مصلی بچھا، ساری رات جناب مسلم اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہے۔ خبر پہنچ گئی ابن زیاد تک کہ مسلم طوع کے گھر ہے، 300 سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھ کے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جناب مسلم کے کانوں پہ پڑی، جناب مسلم نے اپنے مسلح کے نیچے تلوار کھینچی، اللہ اکبر کہہ کے علی کا شیر گھر سے باہر آنے لگا۔ طوع سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، رو کہتی مولا سپاہی زیادہ ہیں تو اکیلا ہے، مولا گھر سے باہر نہ جائیے۔ رو کے کہتے ہیں میں نہیں چاہتا، میرا مزاج نہیں ہے، میں ہم ہاشمی ہیں، میری غیرت کے وارا نہیں کرتی، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں لشکر تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے، کہیں فوج تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے، میری ہاشمی غیرت کے وارا نہیں کرتی کہ میں مسلم زندہ ہوں اور میری ماننے والی کے گھر میں سپاہی آ جائیں، میں مسلم زندہ ہوں اور میرے اوپر ایمان رکھنے والی کے گھر میں فوج آ جائے۔ اے جناب مسلم، آپ نے طوع کے گھر میں کوفہ کے لشکر کو نہیں آنے دیا تھا، ہائے شام غریباں، علی کی بیٹی کا خیمہ، شمر پہلا دستہ لے کے عالیہ کے خیمے میں آ گیا۔ جناب مسلم بن عقیل اللہ اکبر کہہ کے کوفہ کی گلیوں میں آئے۔ کوفہ کی گلیوں میں مسلم نے تلوار کو علم کیا ہوا تھا۔ میں یہاں اپنے سننے والے سامعین کو بتاؤں، کھلے میدان میں جنگ کرنا آسان ہے، بند گلیوں میں جنگ کرنا بڑی مشکل ہے۔ مسلم اکیلا بند گلیوں میں جنگ کر رہا تھا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے حملہ، آگے سے حملہ ہوتا مسلم روکتے، پیچھے سے حملہ ہوتا مسلم روکتے، اس طرح زبردست حملہ کیا مسلم نے۔ کوفے کی گلیاں خالی ہو گئی۔ ابن زیاد کو خبر پہنچی کہ ہمیں اور لشکر چاہیے، اس نے 500 کا دستہ اور بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد خبر پہنچی ہمیں ایک لشکر اور چاہیے، اس نے کہا اکیلے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے لشکر کیوں بلا رہے ہو؟
तो उसके सिपा सलार ने लिख के भेजा, तूने कूफे के किसी आम शख्स को नहीं, हाशमी खून को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। मुस्लिम अकेला है, मेरी फौज मार रहा है, मेरे सिपाही मार रहा है। उसने कहा फिर मुस्लिम को ऐसे गिरफ्तार ना करो। मुस्लिम को अगर ये हाशमियों को धोखे से गिरफ्तार करते हैं, इन्होंने एक गली में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जनाब मुस्लिम अब जख्मी हो चुके थे, अबरू जनाब मुस्लिम के कट चुके थे, होंठ जनाब मुस्लिम का कट चुका था। अगली सतर में सदा से माफी मांग के पढ़ने लगा। मुस्लिम कूफा की गलियों में जख्मी हालत में जंग कर रहे थे। कोई ऊपर से औरत पत्थर मार रही थी, कोई गर्म पानी फेंक रही थी, कोई आग फेंक रही थी। अकेला मुस्लिम लोगों के लश्कर को हटाता हटाता कह रहा था, आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम होता। जनाब मुस्लिम के कदम हटते 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 मुस्लिम गड़े के अंदर गया। जनाब मुस्लिम का गड़े के अंदर गिरना था, मुझे माफ कर देना। जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा। अकेले मुस्लिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, हाथ में रस्सियां, पांव में रस्सियां। जनाब मुस्लिम बिन नकील को जब इब्न ज़ियाद के दरवाजे की तरफ लेके जाने लगे, दरबार के दरवाजे तक जाते हुए मुस्लिम बिन नकील हजारों के लश्कर को हटा रहा था। लोग डरते हुए मुस्लिम को रास्ता दे रहे थे। कूफा के सदर दरवाजे पे इब्न ज़ियाद का एक सिपाही खड़ा था। उसने मुस्लिम को आते हुए देखा, उसने कहा ये होते हैं हाशमी, ये होते हैं जवान, ये होती है हाशमियों की गैरत। वही सिपाही वहीं पे खड़ा था, या उसने चंद महीनों बाद वहीं से हुसैन के सज्जाद को गुजरते हुए देखा। सज्जाद की गर्दन झुकी हुई थी, हाथों में वही रस्सियां, पांव में वही रस्सियां, कोई दाएं से खींचता, कोई बाएं से खींचता। जब जनाब सज्जाद उसके करीब से गुजरने लगे तो उसने कहा, 3 महीने पहले यहाँ से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था। उसकी आंखों में जलाल था, उसके चेहरे पर रोब था, वो जख्मी भी था, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कोई उसके करीब जाता। तो हुसैन का बेटा होके इस कदर मजबूर होके क्यों चल रहा है? जनाब सज्जाद की आवाज, ये बंदा खुदा, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटी आई। जख्मी हालत में जनाब मुस्लिम को जो कूफा में लेके जाया गया। बड़ी तफसीली मसाइब जनाब मुस्लिम का। जनाब मुस्लिम को इब्न ज़ियाद मलऊन ने कहा, मुझे अमीर कह के सलाम कर। फरमाया, माफी अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। इतना जुमला कहा इसने। मलऊन ने बकर बिन हमरान मलऊन को कहा, मुस्लिम को दारुल हमारा की छत पे ले जा। जब जनाब मुस्लिम दारुल हमारा की छत पे गए, अब जो मैंने मुसाइब के आगाज में जुमला पढ़ा था वो मैं पढ़ने लगा हूं। जब जनाब मुस्लिम दारुल हमारा की छत पे जनाब मुस्लिम को लेके गए, जख्मी मुस्लिम, कूफा की गलियां, दारुल हमारा बुलंदी पे था, मुस्लिम ने नीचे देखा। कूफे की गलियों में भीड़, रश। रश क्यों था? 9 ज़िलहज थी और कल ईद का दिन था। लोग कूफे की गलियों में ईद की तैयारी कर रहे थे। जनाब मुस्लिम ने यूं कूफे की भीड़ में देखा। जनाब मुस्लिम ने ऊंची आवाज में कहा, ए कूफे वालों, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूं। मैं कूफे वालों तुमसे कहता हूं, तुम में से कोई एक बंदा खुदा मुझ पे एहसान करे। एहसान सिर्फ ये है, मैं मौला हुसैन को खत लिखा जाइए, कोई हुसैन को खबर पहुंचा के कूफे ना आना, कूफे वाले फिर गए हैं। कोई हुसैन को बताए अगर आना भी है खुद आना, ज़ैनब को ना लेके आना। बस सादात व गैर सादात, बकर बिन हमरान मलऊन की तलवार मुस्लिम के सर पे आई। जनाब मुस्लिम की आवाज आई, मेरी चंद वसीयत है। इसने कहा वसीयत? मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पीने के लिए दिया जाए। जख्मी हाथ है जनाब मुस्लिम के, जब पानी का प्याला आगे किया गया, जनाब मुस्लिम ने हाथ जख्मी जंजीरों वाले हाथों में पानी का प्याला लिया। जनाब मुस्लिम के दंदाने मुबारक जख्मी थे, लहू पानी में आया। जब लहू पानी में आया, मुस्लिम ने वही पानी वाला प्याला कूफे की दीवार पे मारा। साथ खड़े सिपाही ने कहा, पीना नहीं था तो मांगा क्यों था? मुस्लिम की आंखें बरस पड़ी। लोगों को हिकमत समझ में ना आई कि मुस्लिम ने अपने लहू वाला पानी कूफे की दीवार पे क्यों फेंका है। 2 महीने बाद यहीं से एक काफिला गुजरा। जैसे एक काफिला गुजरा, अली की बेटी आलिया कूफे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। एक आवाज आई, अस्सलाम अलैका या बिन्ते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी तुझ पे मेरा सलाम। बीबी ने गर्दन झुका के कहा, सज्जाद ये मुझ पे सलाम करने वाला कौन है? आवाज आई, अम्मा सर उठा। वो कूफे के दरवाजे पे मुस्लिम का सर लटका हुआ है। मुस्लिम के सर पे नजर पड़नी थी। या मुस्लिम की बेटियां रो के आई, रो के कहती हैं, जब से इस दीवार के पास खड़ी हुई हमें बाबे के लहू की खुशबू आ रही है। उस दीवार में मुस्लिम के लहू के छींटों को मुस्लिम की बेटियों ने मुंह पे मलना शुरू किया। या नागहा जनाब मुस्लिम की ज़ौजा बीबी रुकैया रोती हुई मुस्लिम के सर के नीचे आई, रो के कहती है, मुस्लिम मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी तू कैसे मारा गया। मुस्लिम मैं करबला में हुसैन दे आई, मैं करबला में अब्बास दे आई। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ, मैंने तेरे साथ अपने 2 बेटे भेजे थे। मुझे बता मेरा मोहम्मद कहाँ गया, मुझे बता मेरा इब्राहिम कहाँ गया।
اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. میرا مالک ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.